नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने 2 अक्टोबर सूर्यपराग दिन चुपचाप करिनियंतु लवंगर एही महा उपाय। जीवनर सबु कष्टरू आपणंकु तुरंत मुक्ति मिल जिवो। भगवान सूर्यदेवंक कृपारू आपणंक जीवन रे हेबो धनर वर्षा। खुशी रे पूरी उठिबो आपणंक घर परिवार। आपणंकर सबु मनस्कामना हेबो तुरंत पूर्ण। आपण होई जिबे करोड़पति। ए वर्ष 2 अक्टोबर दिन पड़िबाकु जाउथिबा सूर्यपराग दिन आपणंकु मिलिबाकु जाउछि एक सुवर्ण सुजोग। 2 अक्टोबर बुधवार वर्षर द्वितीय एवं बलायाकार सूर्यपराग लागिबाकु जाउछि। एही दिन मोट 28 प्रकारर शुभ संयोग बनुअछि, यथा महालक्ष्मी योग, धन योग, नक्षत्र योग, सूर्य योग भली 28 प्रकारर शुभ संयोगर निर्माण हेबाकु जाउछि। हिंदू पांजी अनुसार एहीपरि एक सूर्यपराग दीर्घ 400 वर्ष पर पड़िबाकु जाउछि। एहा एक बलायाकार सूर्यपराग अटे, अर्थात सूर्यपराग समय रे सूर्यंक किरण ह्रास पाइब। ज्योतिष शास्त्र अनुसार सूर्यपराग समय रे दैविक शक्ति मानकर प्रभाव खूब कम हो जाए। एही समय रे करा जाउथिबा समस्त तांत्रिक उपाय शुभ फल प्रदान करिथाए। सांग माने ए सूर्यपरागटी भारत रे दृश्य हेब नाही, तेणु हांडी छाड़ पाक त्याग इत्यादि निषेध करा जिवो नाही, किंबा देवनीति मध्य निषेध करा जिवो नाही। तेणु आपण ए सबु उपाय को निश्चित होई करि पारिबे। किंतु जेहेतु सूर्यपराग एक प्राकृतिक घटना अटे, तेणु एहार प्रभाव पृथ्वी उपरे निश्चित पड़िबो। एही सूर्यपराग को अनेक वैज्ञानिकंक सह ज्योतिष शास्त्र माने मध्य उत्साहित होई अपेक्षा करिथांती। एही सूर्यपराग दिन जदि आपण तंत्रशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र अनुसार किछि महा उपाय करिनेबे, तेबे तार फल आपणंकु निश्चित मिलिबो एवं आपणंकु आपणंक जीवन रे थिबा समस्त कष्टरू मुक्ति मिलिजिबो। आपण निज जीवन रे एक सकारात्मक एवं चमत्कारी परिवर्तन अनुभव करिबे। सांग माने जदि आपण तंत्रशास्त्र एवं ज्योतिष शास्त्र अनुसार 2 अक्टोबर सूर्यपराग दिन चुपचाप सठिक मुहूर्त रे 3टी लवंगर एही उपाय को करिनेउछंती, तेबे आपणकर सबु मनस्कामना तुरंत पूर्ण हेब। एही उपायटी करिनेले आपणक घरे हेब धनर वर्षा। जीवनर सबु कष्टरू आपणंकु मुक्ति मिलिजिब। आपणंकु निज मनपसंदर चाकिरी मिलिजिब एवं बंद पड़िथिबा आपणक व्यापार पुणी थरे चालू होइजिब। आपणक जीवन रे धन आगमनर नुआ नुआ रास्ता सबु खोलिजिब। आपणक जीवन रे जेउ धन आसीब सेथिरे वृद्धि हेब। आपणक घरर उन्नति हेब एवं आगकू आसुथिबा समय आपणक पई मंगलमय प्रमाणित हेब। सांग माने लवंगर एही उपाय जदि आपण सूर्यपराग दिन करिनेबे, तेबे आपणकू तार फल निश्चित मिलिबो। कारण सूर्यपराग और चंद्रग्रहण दिन करा जाउथिबा समस्त तांत्रिक उपाय केबे विफल हुए नाही। सांग माने लवंग को अनेक देवादेवींक पूजारे व्यवहार करा जाइथाए। शास्त्र रे कुहा जाइछि कि लवंग रे अनेक दिव्य शक्तिर वास होइथाए। सेथिपाई माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, विष्णु भगवानंक पूजारे लवंगर प्रयोग करा जाए। एहा व्यतीत लवंगरे अनेक तांत्रिक प्रयोग मध्य रही अछि। अनेक तांत्रिक पूजारे लवंगर प्रयोग करिथांती। माँ लक्ष्मींक पूजारे मध्य लवंगर प्रयोग कले से पूजाटी तुरंत सिद्धि प्राप्त करिनिए। जदि आपण एही सूर्यपराग दिन 3टी लवंगर प्राचीन कालर एही महा उपाय को करिनेउछंती, तेबे गोटिए दिनर एही उपाय रे आपणंकु आपणंक जीवन रे थिबा समस्त असुविधारू मुक्ति मिलिजिब एवं आपणंकर समस्त मनस्कामना तुरंत पूर्ण हेब।
ସବୁକିଛି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିର ସହ ଜୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ପ୍ରଥମ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ମହା ଉପାୟ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେବେ ଧନର ଅଭାବ ନ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସର୍ବଦା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁ ବୋଲି, ତେବେ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଦିନ ରାତି 10ଟା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ନିଜ ରୁମ୍ରେ ଗୋଟେ ଘିଅର ଦୀପ ଜଳାଇବେ ଏବଂ ସେ ଦୀପ ପାଖରେ ଏକ ଲାଲ ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ବିଛାଇ ତା ଉପରେ 4ଟି ଲବଙ୍ଗ, 3ଟି କର୍ପୂର ଏବଂ ଗୋଟେ ମୁଠା ଧନିଆ ରଖି ସେ କପଡ଼ାର ଏକ ପୁଟୁଳି ବନାଇ ଦେବେ। ସେ ପୁଟୁଳିକୁ ନିଜ ହାତରେ ଧରି 11 ଥର ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବୀଜମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବେ, କାରଣ 11 ସଂଖ୍ୟାଟି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବୀଜମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓମ୍ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ। ଏହାପରେ ସେ ପୁଟୁଳିକୁ ନେଇ ନିଜ ଘରର ଆଲମିରାରେ, ମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଟଙ୍କା ସୁନା ଆଦି ରଖୁଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦେବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଦିନ ରାତିରେ ଏହି ଉପାୟଟି କରିନେଲେ ଏ ପୁଟୁଳିଟି ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଚୁମ୍ବକ ପରି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଟଙ୍କା ଆକର୍ଷଣ କରିବ। ଏହି ଉପାୟଟି କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନର ଆଗମନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଧନ ଆସିବ, ସେଥିରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ କେବେ ବି ବିଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ରୋଗ ମୁକ୍ତିର ମହା ଉପାୟ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଅସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି, ବେମାର ଆପଣଙ୍କ ପିଛା ଛାଡ଼ୁନାହିଁ, ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କରି ଆପଣ ଥକିଗଲେଣି, ତେବେ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଦିନ ଏହି ଛୋଟ ଉପାୟଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ଏ ଉପାୟ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଲାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ପିତ୍ତଳ ବାସନ ନେବେ ଏବଂ ସେଥିରେ 3ଟି ଲବଙ୍ଗ ନେଇ ସେ ରୋଗୀର ମୁଣ୍ଡରେ ଛୁଆଇ ଆଣି ସେ ପିତ୍ତଳ ବାସନରେ ରଖିବେ। ଏହାପରେ ସେ ପିତ୍ତଳ ବାସନକୁ ନିଜ ଘରର ଛାତ ଉପରେ, ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡ଼ୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ନେଇ ରଖିଦେବେ। ଏହାପରେ ତା ପରଦିନ ସେ 3ଟି ଲବଙ୍ଗକୁ ଜଳାଇ ଦେବେ। କେବଳ ଏତିକି ଉପାୟ କରିନେଲେ ଆପଣ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ତୃତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ମହା ଉପାୟ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଟଙ୍କା ଆସୁଅଛି କିନ୍ତୁ ରହୁନାହିଁ, ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନ ଆସିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କରଜରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା କିଛି ଦଶା ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ରହୁଅଛି, ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଦିନ ରାତି 10ଟା ପରେ ଗୋଟେ ଲାଲ କପଡ଼ା ନେବେ। ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ମୁଠା ଲବଙ୍ଗ ରଖି ସେ କପଡ଼ାର ଏକ ପୁଟୁଳି ବନାଇ ନେବେ ଏବଂ ନିଜ ଘରର ପୂଜା ଘରେ ସେ ପୁଟୁଳିକୁ ରଖିଦେବେ। ତା ପରଦିନ ଯାଇ ସେ ପୁଟୁଳିକୁ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ବସିଥିବା ଭିକାରୀକୁ ଦାନ କରିଦେବେ। ଏହି ଉପାୟ କଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଦଶା ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରୁ ହଟିଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆର୍ଥିକ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଏହି ଉପାୟ କଲେ ଆପଣ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବେ। ଚତୁର୍ଥ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଘରର ଉନ୍ନତିର ମହା ଉପାୟ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଘର ପରିବାରର ଉନ୍ନତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଘର ଉପରେ ରହୁ ବୋଲି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ଏବଂ 9ଟା ପୂର୍ବରୁ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାଶି ତେଲର ଦୀପ ଜଳାଇବେ ଏବଂ ସେ ଦୀପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲବଙ୍ଗ ପକାଇଦେବେ। କେବଳ ଏତିକି ଉପାୟ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଦିନ କରିନେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ନାଶ ହେବ ଏବଂ ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର ହେବ।
ଯେଉଁ ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ବାସ ହୁଏ ସେ ଘର ଉପରେ ସର୍ବଦା ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହେ ଏବଂ ସେ ଘରକୁ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ କେହି ବି ଅଟକାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ। ଧନ୍ୟବାଦ।